Hi, myself Dr. Keshavan Patyar, lecturer GPCG Patiala. So in today's lecture we are going to discuss packed cell volume. Other name for packed cell volume is hematocrit. As we already discussed in previous lecture about ESR, it is quite similar to PCV. ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ECR ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਅਨਡਿਸਟਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ESR ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਲਸ ਆਪਣੇ weight ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ PCV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ। ਸੋ ਪੈਕਡ ਸੈਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ centrifuge also. So already we have discussed in previous lecture, so when blood is kept in vertical position in an undisturbed condition, so first of all we get the lowermost layer of suspended cells, which is RBCs. Then next layer is the Buffy coat, which is made up of WBCs and platelets, and the upper layer is which is supernatant dark yellow या straw yellow plasma. So what is packed cell volume? It measures the volume of red blood cells from the whole blood in the sample. So when this procedure is done with the help of machine, this is known as hematocrit. So normal range of hematocrit in male is 40 to 54%. In female it is 36 to 46%. So as it is clear from its normal value that it is expressed in percentage, so it is the volume of red blood cells in a tube divided by the whole volume of every component into 100. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਮੈਟੋਕ੍ਰਿਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੈਮੈਟੋਕ੍ਰਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਾਲੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਹੋਲ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਟਿਊਬ ਵਿਚ ਇਨਕਲੂਡ RBC, ਬਫੀ ਕੋਟ ਐਂਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਨਟੂ 100। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਮੈਟੋਕ੍ਰਿਟ ਇਜ਼ ਦਾ volume of red blood cells divided by the volume of whole blood into 100. So that is the mathematical term used for packed cell volume. So why packed cell volume estimation is important? Roughly we can calculate the value of PCV, packed cell volume or hematocrit, if we know the hemoglobin value of a subject. For example, if hemoglobin of a subject is 11 gram per deciliter, then we simply multiply it with 3, so value is 33%. So why we need to determine packed cell volume hematocrit? So it determines whether the subject is anemic or it is polycythemic. Anemic means there is a deficiency of red blood cells, the decrease in the number of red blood cells, or there is an increase in RBC cells and other cells. The condition is known as polycythemia. So ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ PCV ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੈਲਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੈਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਨੀਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੈਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ PCV ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪੈਕਡ ਸੈਲ ਵੋਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ occupied by RBCs expressed in percentage. It is the volume of RBCs packed at the bottom of a hematocrit tube when tube is centrifuged. It is also called hematocrit value or erythrocyte volume fraction. So ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ RBC ਸੈਲਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBC ਸੈਲਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ RBCs। ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੇ ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੈਨ ਇਟ ਗਾਟ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਇਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਕਡ ਸੈਲ ਵੋਲੀਅਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਦਰ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਰੀਥਰੋਸਾਈਟ ਵੋਲੀਅਮ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ PCV ਵਾਸਤੇ ਪੈਕਟ ਸੈਲ ਵੋਲੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਦ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਇਥਾਈਲਿਨ ਡਾਈਮੀਨ ਟੈਟਰਾ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ or heparin and filled in hematocrit or Vintrobe tube, whose length is 110 mm and 3 mm is its bore size up to 100 marks. The tube with blood is centrifuged at speed of 3000 revolution per minute for 30 minutes. RBC packed at the bottom from the packed cell volume and the plasma remains above this. In between RBCs and plasma there is a buffy coat, white buffy coat which is formed by white blood cells and platelets. ਸੋ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਮੋਸਟਲੀ EDTA ਜਾਂ ਹੈਪਰਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਟਰੋਬ ਜਾਂ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 110 mm ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ 3 mm ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਸੀਂ ESR ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ PCV ਵੈਲਿਊ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਸ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵਿੰਟਰੋਬ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ 3000 RPM 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ESR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਡਿਸਟਰਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ PCV ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 3000 RPM 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ RBCs ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ, ਫਿਰ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਪਫੀ ਕੋਟ ਲੇਅਰ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਨੇਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਪੇਲ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਡਿਟਰਮਿਨ PCV ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Determination of PCV helps in diagnosis and treatment of anemia, diagnosis and treatment of polycythemia, determination of extent of dehydration and recovery from dehydration after treatment, decision of blood transfusion. ਸੋ PCV PCV ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ PCV ਦੀ ਨਾਪਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਈਥ ਮੀਨਸ ਸੈਲਸ, ਈਮੀਆ ਮੀਨਸ ਇਨ ਬਲੱਡ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਨ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ PCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ PCV ਇਨ ਮੇਲਸ ਇਟ ਇਜ਼ 40 to 45%, ਇਨ ਫੀਮੇਲ ਇਟ ਇਜ਼ 38 to 42%। ਸੋ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ PCV, ਸੋ ਪੈਕਡ ਸੈਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ। ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ PCV ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਇਨ ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੇਂਗੂ ਸ਼ੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ PCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਂਗੂ ਸ਼ੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਲੈਵੀ ਵਾਇਰਸ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ PCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ PCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 2 cirrhosis of the liver, number 3 is pregnancy, fourth one is the hemorrhage due to ectopic pregnancy. So ਅਨੀਮੀਆ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਲੇ PCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੋਸਿਸ ਆਫ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਲਿਵਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਾਈਬਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨ ਇਹ ਸਿਰੋਸਿਸ ਆਫ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਵਰ ਇਲਮੈਂਟ ਇਨ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ
ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ PCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ due to implantation of fertilized ovum in tissue other than uterine wall, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਓਵਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ PCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ PCV ਟੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, RBCs ਦੀ ਲੇਅਰ, ਫਿਰ ਬਫੀ ਕੋਟ ਦੀ ਲੇਅਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਲੇਅਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ RBCs ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਉਸ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। So a volume of anticoagulant or capillary blood is mixed in a glass tube. The glass is then centrifuged so that blood is separated into main component, red cells, white cells, platelet and plasma. Ideally, there should be complete separation of cells and plasma. Hematocrit is the ratio of height of red cell column to the whole blood sample in the tube. So there are two methods used for direct measurement of PCV. One is the macro method using Winthrop tube. Second is the micro method using capillary tube. The micro method is more popular because a centrifugation lasts for shorter time with this method and it results in better packing of the red blood cells. ਸੋ PCV ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਮੈਥਡਸ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ESR ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ESR ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ PCV ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ PCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ MLs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਥਡ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਓਨੇਟ ਜਾਂ ਇਨਫੈਂਟਸ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪਿਲਰੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਰਮਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ। ਸੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਬਲੱਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਮੈਥਡ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ PCV ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ PCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ the method are divided into macro method and micro method. We have already discussed it. So macro method ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਵਿੰਟਰੋਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 2.5 mm ਅਤੇ EDTA ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਨ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪਰਿਨ। ਸੋ ਸਮਾਲ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਜ਼ 1 mm। ਸੋ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ expressed in centimeter as well as in millimeter, because we all know in 1 centimeter there is 10 millimeter. ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲੈਂਥ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਵਿੰਟਰੋਪ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਮੈਕਰੋ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਮੈਥਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ। So what is the principle of macro method? When anticoagulant blood is centrifuged in Winthrop tube at high speed, that is 3000 rpm, the erythrocyte sediment at the bottom.
the red cell column is called packed cell volume. So ਜਦੋਂ anticoagulated blood ਉਹ ਵਾਲਾ blood ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ anticoagulant mix ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ mostly EDTA ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ anticoagulant ਉਹਨੂੰ centrifuge ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ 3000 RPM 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਥਰੋਸਾਈਟਸ ਕੀ ਆ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਥਰੋਸਾਈਟ ਵਾਲੇ ਰੈੱਡ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਕਡ ਸੈਲ ਵੋਲੀਅਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So procedure ਆਪਾਂ we will discuss in detail. So collect blood in EDTA vial, EDTA vial 'ਚ blood ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, fill the Winthrop tube up to 10 mark of collector blood using Pasteur pipette. Now place this tube in a centrifuge at 3000 RPM for 30 minutes. So Winthrop tube ਨੂੰ fill ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ 10 ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ, 0 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਆ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਪਾਸਚਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 RPM ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਦਾ ਅਪਰ ਮਾਰਕ ਹੈਵਿੰਗ RBC ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ RBCs ਤੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਲਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ macrohematocrit method ਦਾ। Now coming to the microhematocrit method, so this method is ideal for finger prick. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੋ ਫॉर ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਫॉर ਵੀਨਸ ਬਲੱਡ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਨਿਓਨੇਟ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ particularly in pediatric patients which is difficulty in drawing sufficient amount of blood. ਸੋ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਪਿਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਮੈਥਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਪਿਲਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਜਿਹੜਾ ਕਪਿਲਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਰੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਕਡ ਸੈਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਪ੍ਰਿਕ ਦਾ ਫਿੰਗਰ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਨੀਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੱਚ ਦਾ ਕਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਐਂਡ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਟਿਊਬ ਟੂ ਅਬਾਊਟ 3/4 ਲੈਂਥ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਪਿਲਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ 3/4 ਲੈਂਥ ਤੱਕ ਭਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਰੀ ਆ ਉਹ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਸੀਲ ਅਨਟੱਚ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਵੈਕਸ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਦਾ ਟਿਊਬ ਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਐਟ 12,000 G ਫॉर 5 mm। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਕਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ 12,000 G ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੈਨ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ PCV ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਰੀਡਰ। ਫਿਰ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਰੀਡਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਿਸ slide, so this type of microhematocrit card reader is used. So we kept on sliding the capillary until the upper meniscus of the yellow plasma matches the 100 marks. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਪਿਲਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਤਰਫ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮਨਿਸਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਪਰਲਾ ਮਨਿਸਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨੀਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ 100 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਰੈੱਡ ਕਾਲਮ ਦਾ ਅੱਪਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਚਿਜ਼ ਅਪ ਨੀਅਰ ਦਾ 50। ਸੋ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਟੇਕ ਰੀਡਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਕਰੋਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ESR ਅਤੇ PCV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੇਮ ਦੋਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ
ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ESR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PCV ਮੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਹੇਅਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ESR ਦੀ, ਫਿਰ ਬਫੀ ਕੋਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ESR ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ PCV ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ mLs ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਓਨੇਟ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਨ ਟਰਾਮਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਥਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਮੈਥਡਸ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਊਬਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ mLs 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਕਰੋ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ESR ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਵਿੰਟਰੋ ਮੈਥਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵੈਸਟਰਗਨ ਮੈਥਡ, ਬੋਥ ਆਰ ਮੈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਟੂ ਐਸਟੀਮੇਟ ESR। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ESR ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਡਹਾਊਸ ਮੈਥਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ESR ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੰਟਰੋਪ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਗਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਲੈਂਡਹਾਊਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PCV ਦੀ, ਤਾਂ PCV ਜਾਂ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਿੰਟਰੋਪ ਟਿਊਬ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਫੋਰਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮਾਈਕਰੋ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ PCV ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬਸ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ PCV ਅਤੇ ESR ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ।